तो यह गवर्नमेंट का रास्ता बनाना हुआ पर ना बना है, पहले बना के देना था थी। इतनी दुना रहा है पैर दिया हमारा ये खट्टर कटा रहा है यो। हाँ इसमें वो कालीमान की बात नहीं है, कटा रहा आप तो कुटी पल्ला का बन रहे है यो, गला मारियो बंद है जो। हाँ इसमें बेजा घर बार के चीज़ हुआ है, किस तरह तो घर बसा जावा है उकर बसाया जावा, ये किसी चीज़ का बेजा ही को नहीं। जिस राजे नूं अपनी प्रजा खुश रखनी चाहिदी सी, वो प्रजा जिन्ने पूरे भारत दा ढिड भरिया हरी क्रांति दे नाल, अज जेकर तुसी उस अन्नदाता नूं गोडियां थल्ले रोलण दा सोचदे हो तां इह भुल जिओ भी वो हुण तुहाडी मार सहूगा। के वेरा की लुगाइए छोड़ दी थी देश नकड़ चलाओ कर यू, जिसकी लुगाइए कोई जेड़ा यू मर्द से यू लुगाई छुट्टे मेरे सारा परिवार नो दा ये कहते हैं बोले ये रह रहे तो सारा सौदा बालक बच्चे छोड़ गए, आप तो छोटे फिर है बिल्कुल। और आपोजिशन पार्टी का रोल की होंदा है? आपोजिशन पार्टी का रोल होंदा है कि सड़कों से साडे नाल बहना चाहिए। कित्थे आपोजिशन पार्टी है, कित्थे NGOs ने, कित्थे एक्टिविस्ट ने, सारे हुण जिहड़े गल कर रहे थे राइट। पर किसान वेख जिहड़ा आंदा तां ढिड भरदा है, इन्हां ने फिर जगा दिता सारिਆਂ ਨੂੰ भी तुहानूं उठना पैना अपने हकों ਲਈ। मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है कि इत्थे जरूर आओ, ये तुहाडा अखीरला संघर्ष है। जे रोटी ना बची, जे जमीन ना बची तो फिर की बचेगा साडे कोल? जी उरे जाते तो साने भी 26 जनवरी नोड़ो झंडा लहरावांगे भी नहीं मान्या तो इतने हमारा ना ही कोई नया साल नहीं, इतने कानून उल्टे लिंदा यू। अरे या तो पहली बार है जी सरकार दे बार हम लेंदे को नहीं है, हम तो देन जाना, हाँ लेने तो कदे जानते को नहीं है। ये सारे अनपढ़ ने ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आता। मैं ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, चलो लीडर ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। क्या भी मैनू इन्ना हौसला भी साइकिल से चल मैं फिर अम्बाले तक पहुँच गया, अम्बाले फिर चल पे तो रात कल असी 9 बजे 10 बजे नूं समझ लो इत्थे पहुँच गए थे साइकिल। कितना टाइम लग्या, कदों तुरे सी तुसी नाभे तो कदों तुसी पहुँचे हो? तुरे थे जी असी पिंडों 8 बजे। 8 बजे कदों कल सवेरे? हाँ जी हाँ, तो इत्थे फिर असी आ गए थे अम्बाले शाम नूं कोई 6 बजे तक अम्बाले फिर चल पे तो कल 8 बजे नूं उरे फिर पहुँच गए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरप्यारे तुसीं सब बखूबी जानते हो कि असी इस वेले कोनली ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते हाँ, तो नवे साल की रात 31 दसंबर की तुहानूं लाइव असी दिखा रहे हैं कि किदां दा माहौल है। नवा साल मनाउण वास्ते जिहड़ियां संगतां इस वेले इत्थे पहुंचियां होईयां ने, ये एक इतिहास लिखिया जा रहा है, तो इतिहास दे विच ये संगतां सारियां अपना नाम दर्ज करवा रही ने। ये एक सुमेल पंजाब ते हरियाणे का मेल है। पिछे तुहानूं दस्सिया सीगा कि बिहार यूपी तो भी आए हुए सीगे वीर, ये पंजाब ते हरियाणा इकट्ठा बैठिया है। छोटे भरा ने वड्डे भरा नूं मतलब छाती नाल अपना कह के बड़े लंबे समय बाद लाया है। खैर नौहां नालों मास कदे अलग तो होया ही नहीं सी, इन्हां सियासतदानां ने कीता सी, पर फिर भी असी ज़रूर जानने की कोशिश करांगे अपने वीरां तो, इन्हां भरावां तो जिहड़े अद्धी रात नूं पोह दे महीने विच बैठे हुए ने। खैर सिख कौम की गल करिए, साडे तां खून दे विच आ। शहादतां तो लैके तसीहे सहना सानू साडे गुरां ने गुड़ती दे विच दित्ता है। असी माता गुजरी ते छोटे साहबजादियां नूं याद करके फतेहगढ़ साहब नतमस्तक होण जाने तां पोह दीआं ठंडियां रातां सानू कुछ नहीं कर सकदियां। पर आ हरियाणवी वीर साडे बैठे आ। आप क्या सोचकर, किस मंशा के साथ जब पंजाब वालों ने बैरियर तोड़े उनका साथ देने के लिए आगे आए? क्योंकि उससे पहले तो खट्टर ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई थी। बिल्कुल जी, हमारा बड़ा भाई था जी, हमारा साथ देने का कर्तव्य था। बड़े भाई का साथ देना हमारा सबसे बड़ा फर्ज था। हम सब इन्होंने उठाई जो भी मुद्दे उठाए, ये तो आतंकवादी हैं, बब्बर खालसा है, अब बाद में उठाया SYL पे मुद्दा उठा दिया, लेकिन हमने इसकी गौर नहीं की बिल्कुल भी। बिल्कुल जी, बब्बर खालसा नहीं आए हुए तो बब्बर शेर ने जिहड़े पाड़ के खा जाएंगे जे हक्का तक आ गए। तो आप क्या बोलना चाहोगे? बस मोदी ने अच्छी काम किया, हमारा भाईचारा बनवा दिया, ये उसको हम आप देख लेंगे। जो हमारा भाईचारा बढ़िया बनवा दिया, उसको बहुत उन्नति था, वो गलत काम करेगा उसको थोड़े करने देंगे। हमारी मांगे वो पूरी करके रहेंगे। बिल्कुल जी, मंगा पूरी करके रहेंगे। पिछे तुसीं नौजवानों का उत्साह भी देख सकते हो।
ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਣ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਮੂੰਹ ਖਵਾਣੀ आती है। कानून पे भी 1 मिनट बोलना चाहेंगे हम। हाँ, अगर आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे तो हम कहना चाहेंगे, अगर ये कानून इतना अच्छा है, हमारे को ये कह रहे किसान की पेमेंट डबल कर देंगे, हमारे को इतने में ही संतोष है पहली बात तो। लेकिन इसके तरीके और भी हैं डबल करने के। अगर हमारी गेहूँ सरकार 2000 रुपये खरीद रही है, ये कह रहा अंबानी और अंडानी तुम्हारी गेहूँ 2500 रुपये खरीद देंगे, 500 रुपये का गैप आएगा। 500 रुपये का गैप आ गया, 500 रुपये सरकार कमा लो। आप हमारे से 2000 लेके अंबानी को 2500 बेच दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 रुपये का गैप आया, उसमें से कुछ हिस्सा हमारे को दो, हम खुश हैं। नहीं दोगे तो भी हम खुश हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨਾਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। पर हुण नहीं होण देंगे, हुण सब कुछ असी अपनिया मर्जियां के मुताबिक करांगे, अपनी मंशा के मुताबिक करांगे। तो आप क्या बोलना चाहते हो? हम तो ये बोलना चाहूँ जी, पहली बात तो यह गवर्नमेंट का रास्ता बनाना वक्त पर ना बना है, पहले बना के देना था। इतनी दुगना राय पड़ गया हमारा, ये खट्टर नहीं कटा रहा है वो। हाँ, इसमें कालीमान की बात नहीं है, कटा रहा आप तो कुड़ी पल्ला का बन रहे है यो, गला मारियो बंद है जो। हाँ, इसमें बेजा उन पर घर बार के चीज़ हुआ है, किस तरह से घर बसा जावा है, कुकर बसाया जावा, यदि किसी चीज़ का बेजा को नहीं, यदि नुआ नहीं बेरा ज़्यादा की के चीज़ों वह के गर्मी चीज़ों वह है, ऐसे ही बैठनी है तो ये भी कुछ राड़ लग इनका है। तो लेकिन जैसे खट्टर की सरकार हो गई या कांग्रेस की हो गई, अब बात तो वही है ना, बीजेपी आएगी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस आएगी। तो ये क्यों नहीं आप बोलते अपनी किसान जथेबंदियों को कि किसानों के बेटे अभी पढ़ लिख के इतने सूझवान हो गए हैं कि वो मंत्री संतरी बन सकते हैं, उनको क्यों नहीं आगे लगाते? ये तो देखो जी, यही बात है, तो बीजेपी की सरकार इसे को कहा जाऊँगा, ये तो मुद्दा ये नहीं पर चलेगा। इसके दूरगामी परिणाम बहुत बढ़िया होंगे जी, ये सच्चाई है। अब पंजाब हरियाणा एक हो गया, कम से कम और होगी तो मैं कहता नहीं, और स्टेटों की शायद। हम कल यूपी भी गए थे, यूपी में भी जुनून है, लेकिन वहाँ लीडरशिप की थोड़ी ही कमी है। अगर थोड़ी सी भी उत्साह उनके अंदर बढ़ गया, यूपी भी पूरी उठ के आ जाएगी। हाँ, तो दो की जगह 3 हो गई। ऐसा ही राजस्थान में है, वहाँ भी थोड़ी लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप की कमी तो पूरे के पूरे भारत में है मेरी जान, क्योंकि अगर गल की जाए सियासतदाना की, अगर गल की जाए सियासत की, तो वो कुछ परिवार ही ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत सामते आ रहे हैं। कश्मीर तो कन्याकुमारी तक तुसी देख लो। उस तो इलावा नवे ना तो उन्होंने सियासतदान जम्मण दिते, ना सत्ता 'ਚ आण दिते, आए सिर्फ ਉਹੀ जो गद्दावर जिन्होंने नेता ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਬਰ ਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ने MC तक की टिकट नहीं देनी बिना अपना निज देखिया। आप बताओ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे मोदी सरकार के बारे में, कानूनों के बारे में, क्या बोलना? नया साल है, नए साल की रात है, 12 बजने को है, क्या बोलना चाहोगे? नया साल हमारा नाम का तो जब ये आंदोलन सफल होगा ना, जो ये है
इतना नया साल नहीं, नया साल आके हमारे तो ये बजे 12 कौन के सेलिब्रेट, हमारा तो पूरा शिकना का सेलिब्रेट से इतना अगर मांगे नहीं मनेगी नहीं तो के नया साल है। और नहीं सारे दिन एक से दिन के दिन लगे हुए हैं तो सारी ये साल नई साल नहीं है। बढ़िया फसल बिके, बढ़िया दाम मिले, घर बार ठीक चल रहा है, सारा सौदा जो ही खुश रहो, सारे खुश रहो, उसे में नया साल है। बिल्कुल। और अगर मोदी सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या चलेगा? ये कब तक चलाने का ये उम्मीद है कि जब तक पंजाब के किसान बैठे हैं तब तक साथ हो? साथ में रवांगे, नहीं मानने की तो 26 जनवरी न उड़े फिर उड़े झंडा में मिल रवांगे। देखी जाओगी जुड़सी बनेगी वह देखी जाओगी, आगे की आगे है। पक्का पक्का जमा पैड पूड़ देंगे बैरिकेड पे से, फिर तो चाहे तो वायु बार से भी आए रहे। हाँ तो हाँ नहीं फूटे तो हटते को नहीं। हाँ हाँ आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मामनी हाँ जी 26 तारीख से मैन तो मान गया यू मोदी नीचे सीधा झंडा उड़ा चढ़ावांगे दिल्ली चैम्बर पे पुट्ठे को नटते। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੜੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਲਓ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਟ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ कि जे मोदी सरकार ना मन्नी असी जाके केसरी निशान साहब चढ़ा के आवांगे लाल किले दे उत्ते। ते ये तुहाडियां करतूतां ने। जिस राजे नूं अपनी प्रजा खुश रखनी चाहिदी सी, वो प्रजा जिन्ने पूरे भारत दा ढिड भरिया हरी क्रांति दे नाल, अज जेकर तुसी उस अन्नदाता नूं गोडियां थल्ले रोलण दा सोचदे हो तां इह भुल जिओ भी ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ सहूगा, क्योंकि वो मेहनत कर करके इन्ना की मजबूत हो चुकिया है कि हुण तुहानूं गोडियां थले रख के तुहाडी औकात दिखाना वो समझ गया है, सूझवान हो गया है, पढ़ लिख गया है। उहदे न्याणे हुण अनपढ़ गवार नहीं बचे। अनपढ़ गवार ऐड सारा पेटा बीज पवा हाँ और उसने ऐड कर दिया और उसने कैट बैठ के मंडी में ले जा। हाँ अनपढ़ क्या में हो गए मामा मारा जितना तो ज्ञानी ये कौन सा है ये बताए दो कौन सा कितना बीज किला में पड़ेगा और कितना जीरी पड़ेगी, कौन सी दवाई पड़ेगी। ये तो ऊपर तक कह दे है बोलिया जो यहाँ ऐड पेडा कर दिया नहीं, नरमा चुका है, इतने बड़ा नरमा पेडा हुआ है, गेहूँ है सारा तो इतनी मिट्टी आ जाए जम मगर इतनी आ जाओ जम को नहीं। हाँ इतनी आएगी तो इन्हें के मेरा कट्टर और न कितना बाजरा पड़ेगा और कितना ज्वार बीजेगी कितना के बीजेगा। के मेरा नहीं लुगाइए छोड़ दी थी देश ने कड़ा चला होगा जिसकी लुगाइए कोई मर्द से लुगाई छुट्टे फिर सारा परिवार नो ये कहते हैं बोले ये रह रहे तो सारा सौदा बालक बच्चे छोड़ गए आप तो छोटे फिर है। संगत जी गाना वास्ते माफ़ी है क्योंकि भावनावां ने ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ? मेरा मुकेरियां जी हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ डिस्ट्रिक्ट मुकेरियां। मैं भी वैसे ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ मैं भी दसदा मेरा पिंड जाजा है। मेरा पिंड मुकेरियां जी नेड़े ही है जाजा भी ना टांडे बिल्कुल जी बिल्कुल। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। 24/7 ਅਸੀਂ ਉਰੇ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਅਤੇ फटाफट निकलिए अर्ली मॉर्निंग तो असं निकल के भज के उरे आने इन्नी खिच है इस धरती ते। तो तुसीं की कहना चाहोगे उन्होंने संगतां नूं जिहड़ियां अज भी घरां 'च बह के हले सोचदियां ही पईयां ने कि जाइए ना जाइए?
देखो हुण ये लड़ाई जिहड़ी है, जिवें वो भाई साहब साडे वो हरियाणवी कह रहे थे कि हमारी लड़ाई नहीं, हमारी नस्लों की लड़ाई आने वाली। हुण हमारा फ्यूचर नहीं बचेगा, हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है अभी ये। तो जे हुण ना उठे तो फिर तो अगे काली रात ही है। हुण फिर यही टाइम है हुण। और हरियाणे की मैं एक बात करनी चाहूँगा, हरियाणे ने जिहड़ा ये एजीटेशन होया है, इस तो पहलां भी एक एजीटेशन कीता सीगा चौधरी छोटू राम ने, जो जाट हुण होया, पर चौधरी छोटू राम जो साझा पंजाब सीगा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੌਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ 95% ਮੀਡੀਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖੱਟ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ NGOs ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬਚੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही गल कहूँगा, आपने कुछ और बोलना है? बस यह है जी, अगर धरती सूख जाए, बीज कोई बीजना है, सारा सौदा सारा सियाब लेके जुई बीजा है, जुई जाए को पौधा तैयार हुआ है। हरियाणवी में फिर मोदी को सही से समझा दो, जैसे समझाना है हरियाणवी में, ठेठ हरियाणवी में समझा दो अमित शाह को और मोदी को। बस ठेठ तो यही है जी, उड़ा जाते तो साने भी 26 जनवरी नोड़ा झंडा लहरावांगे भी, नहीं मान्या तो इतने हमारा ना ही कोई नया साल नहीं, इतने कानून उल्टे लेंदा। अरे या तो पहली बार है जी सरकार दे बार हम लेंदे को नहीं है, हम तो देन जाना, हाँ लेने तो कदे जानते को नहीं है। ठीक है, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ WTO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਐਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੀ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮੰਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ। ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੁਣਾਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਕੋਂਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਰੀ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ, ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਓਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਤਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜੋ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਬੋਧੀ ਹੋ, ਜੈਨੀ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ,
पर हाज़री होनी चाहिए है। ताले लाने पै जाण, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਉਦਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਦਣ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਭੂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਸਲ ਪੱਕਣੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਬੁੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਰਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਿਓ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਕਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ 8 ਵਜੇ। 8 ਵਜੇ ਕਦੋਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਿਓ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਰੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਲਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਨਲਾਇਕ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਭ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਖਬਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਆ, ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ CRPF ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ SSB ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ SSB ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹਮਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ, ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਖੋਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।